वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए। श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है प्रसंग है। सतगुरु समेर पर्वत ते गए ने, जोगियां दे गुरु गोरख ने बड़ा सन्मान किया है। सतगुरां नूं अपने पास बिठाया, पर एक लालच किया है कि शायद ये आ गए ने मेरे कोल बह गए ने कि शायद मैनू गुरु भी धारण कर लैणगे। उसने जोगियां नूं अपने चेलियां नूं कहा, खास करके भरथरी नूं कि जाओ प्याला लैके आओ। सतगुरां ने पूछया भी ये प्याला की है। असल विच वो मद सी, शराब सी। जोगी लोग भंग भी पींदे ने, शराब भी पींदे ने, नशा आदक का सेवन करते ने। सतगुरु जी ने उन्होंने बाणी दे राही उपदेश दिता, सुन सिद्धन के मतन को श्री गुर सूरज ज्ञान, भने बचन तह प्रत तबै, निज मत करुणा खान। फिर सतगुरु जी ने अपना मत दसिया कि ये जेड़ा मद तुसी पीने हो ये संत लोकां नूं शोभदा नहीं है। सिद्ध लोग जिन्होंने सतगुरु जी ने अज जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच शब्द दर्ज ने वो शब्द भी उच्चारण करके सुनाए। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाई है, पाठी भाओ प्रेम का पोचा, इतरस अम्यो चवाई है।
ਸੋ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕੈ ਸਿੱਧ ਤੂਸ਼ਣ ਪਏ, ਬੋਲੇ ਬਹੁਰ ਨ ਕੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਓਵਰ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਰੀडम ਮਿਲੇਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਘੜੀ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਟੁੰਨ ਟੁੰਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ कि चाले थे हर मिलन को बीचे अटके हो चीत, सिख साखा बहुते किए केसो कियो न मीत। गुरुद्वारे भी तुरदे हैं तो जिन्ने वेले यार दोस्त होंगे सारे चुक तुरदे हैं, आओ गुरुद्वारे चलीए। भी जिन्हों का काम ही नहीं गुरुद्वारे, उन्होंने लियाओगे जिहड़ा तुसीं 2 मिनट बहना उन्हें तुहानूं वो भी नहीं बहन देना। उन्होंने तुहाडी यात्रा भी सफली नहीं होण देनी। सो मैं रोज़ बेनती करदा भी जरूरी नहीं है कि सवेर का प्रशादा भी इत्थे ते दोपहर का भी इत्थे ते चाह भी इत्थे ते मुड़ के समोसे भी इत्थे। तुसीं थोड़ा समा बैठो, थोड़े तो भी थोड़ा बैठो, पर बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित करके। ये एक निजम है, जिवें तुसीं कहने हो ना भी गुरुद्वारे आउण दा निजम है, सिर टकना चाहिए, जोड़ा उतारना चाहिए, पैर धोने चाहिए ने। उसी तरह ये भी एक निजम है, सावधान एकाग्रचित। बिल्कुल सावधान होके बैठो, एकाग्रचित होके बैठो, नहीं तो उठ के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पैंदा। बजाए कि असी दूजियां दा भी ध्यान तोड़ीए। जिन्ना समा असी बहना है, ये बहुत वड्डी खुशकिस्मती है साड़ी कि सानू गुरु दी हाजरी विच मौका मिलता है। तो इस कथा दे विच जदों आपां जुड़दे हैं फिर सानू समझ आउंदी है कि गुरु नानक देव पिता महाराज ने उन्हां सिद्ध जोगी लोकां नू समझाया सी। साडी गलती कि असीं परिवार विच की करदे हैं। वैसे मैं एक बेनती करां, गुस्सा ना करना, जिहड़ियां गल्लां तो असीं दूजे नू रोकदे हैं पता सानू भी नहीं है। जिवें हुण शराब नहीं पीनी, पता सानू भी नहीं भी क्यों नहीं पीनी। जे किते वो भी पता लग जाए तो तुहानू पैसे दे के भी कोई पियाएगा, तुसीं तां भी नहीं पीओगे। तुहानू कोई डंडा फड़ के पियाएगा तां भी नहीं पीओगे। नॉलेज होनी, ज्ञान होना, उस चीज़ के बारे तुहानू प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए, चानन होना चाहिए। हुण तुसीं बच्चे नू केसां दी महानता समझा दिओ एक बारी भी केसां दी सिक्खी च की था है।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਰ 'ਚ ਥਾਂ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਤੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਬ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਭਾਈ। ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬਹੁਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਸੇ ਗੁਜਰਾ ਥਾ ਸੋਚਾ ਸਲਾਮ ਕਰਤਾ ਚਲੂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਰਪਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਸੇ ਗੁਜਰਾ ਥਾ ਸੋਚਾ ਸਲਾਮ ਕਰਤਾ ਚਲੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਲਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਛੋ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ, ਵੈਸਾ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। वो कहते अच्छा होता अगर ये सवाल आप किसी तरीमत से पूछ लेते। देखो लॉजिक तो इदां दे होने चाहिए ने। उन्होंने सिखां वाली केसां दी महानता ते पता नहीं पता सी कि नहीं सी। वो कहता अच्छा होता अगर ये सवाल आप किसी तरीमत से पूछ लेते। कहता चंगा हुंदा वीर ये सवाल तो किसी औरत नूं पुछ दो भी भैणे तेरियां मुछां क्यों नहीं हैगियां, तेरी दाढ़ी क्यों नहीं हैगी। देखो इस्त्री दे नहीं हुंदियां, बंदे दे हुंदियां ने। हुण बंदे दे हुंदियां ने ते बंदा सारी उम्र उन्होंने वढ़ण ते लगा रहिंदा है। कोई कैंची नाल लगा रहिंदा है, कोई उस्तरे नाल लगा रहिंदा, वो फिर आई जांदियां ने, वो भी ढीठ ने। बंदे दे मरण तक ये इसे करके आउंदियां ने। नहीं तो रब नूं भी चाहिदा सी भी जदों 2-4 वारी इहने नहीं रखियां ते बंद कर दे, तू आपे खोदा जा तुरया फिरेगा। नहीं, रब फिर बार बार वही फिर केस दिंदा है कि नहीं तू रख भाई, तैनूं इन्हां दी अहमियत बड़ा पता होनी चाहिए। तुसीं वेखिआ है ना, ये मुसलमान भी रखते ने, गोरे भी रखते ने, ते साधु महात्मा जटा जूट ऋषि मुनि सब रखते ने। सतगुरु गुरु नानक साहब ने उन्हां जोगी लोकां नूं समझाया सी भी शराब ठीक नहीं है, नशा ठीक नहीं है। संतां दा की काम है नशे सेवन, नशियां दा सेवन करना। सुन कै सिद्ध तूषण भये, बोले बहुर न कोई। हुण उन्होंने मुड़ के नहीं कहा जी प्याला पी लो जी, सुरत लग जाएगी जी, ध्यान तुहाडा जिहड़ा जी वो चौथे पद विच चला जाएगा जी। उन्होंने मुड़ के कोई लॉजिक नहीं दिता। हाँ जी। चर्चा मैं हारत नहीं, समझत भी मन सोए। वो गुरु साहब दे नाल जिहड़ी उन्होंने चर्चा कीती है,
ਅੱਜ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਤ ਭੇ ਮਨ ਸੋਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਆਪਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਦਮੀ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਲਾ ਲਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋਗੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਚਿਆ ਟੱਪਿਆ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਵੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਸਾਰਾਮ ਨੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੁਮਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਨੱਚੋ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਟਾਉਣੇ ਨੇ ਨੱਚੇ ਭਾਈ, ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਖੜਤਾਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਨੱਚੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਗਤੀ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਪਾਠ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਈ, ਬਸ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਕਥਾ 'ਚ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਬਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਬਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਤੀਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਝਾਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਬਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਪਤੀਲੀ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਬਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਬਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਓ ਢਾਡੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਇੰਜ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਛਲਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਧ ਪੀਨੇ ਆ ਜੀ, ਪਿਆਲਾ ਪੀਨੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੱਧ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚਈ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ ਚੱਲੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣਾ। ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਹਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਤ ਭੇ ਮਨ ਸੋਏ। ਜੋਗੀ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਆਓ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਤ ਉੱਤਮ ਨਾਥ ਮਗਨ, ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਤਬ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਜੋਗੀ ਸਨ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਸਿੱਧ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸਾਥ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੋਦ ਬੜਾਏ ਕੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਰਿਦਮ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭਾ ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲੇ ਤਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੋਦ ਬਢਾਏ ਕੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। आसन को लाहि बैस्यो आसना हृदय के बीच, ऐसे कुगुनाथ संग बोले है सुनाए कहे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਥ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਥ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅੱਗੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ। ਹੁਣ ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਨਾ ਉਹ ਬੈਡ ਸੈਂਸ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਵੀ ਘੁੱਗੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਘੁੱਗੂ ਵੱਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੁੱਗੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੈਂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ। ਇੱਕ ਨਾਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਸਣ ਕੋ ਲਾਏ, ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਸਨਾ ਹ੍ਰਿਦय के बीच, ਇਹ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਂ ਲੱਗ ਜੀਵ ਤੇ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੋਤਰੀ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਿਆਲ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। आसन को लाए बैस्यो आसना हृदय के बीच, ऐसे घुग्गू नाथ संग बोले हवै सुनाए कै। गुरु नानक साहब ने बुझ लिया ते सच्चे पातशाह नूं घुग्गू नाथ जोगी नूं, उस नाथ नूं संबोधन हो के पुछदे ने,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਨ ਕੈਸੇ ਸਾਦੀ ਕੌਣ ਮਤ ਕੇ ਅਰਾਦੀ ਤੁਮ, ਉੱਤਰ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸੁਣਿਓ ਮਨ ਤੇ ਉਠਾਏ ਕਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਕੋਈ ਫਿੱਕੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈ। ਮੌਨ ਕੈਸੇ ਸਾਧੀ, ਤੇਰੇ ਮੌਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਘੁੱਗੂਨਾਥ, ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਤ ਕੇ ਅਰਾਧੀ ਤੁਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਵਾਲਾ ਮਤ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਸਾਰੇ ਟਿਟਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਪ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਕਰੋਚ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੋ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਸਹੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਭੁੱਲ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਪਕੌਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਬਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸੁਣਿਓ ਮਨ ਤੇ ਉਠਾਏ ਕਹਿ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨਾ। ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਚਾਹ ਪਿਆਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੀਲੀ ਜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ ਬਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਾਲਮ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਘੁੱਗੂਨਾਥ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੌਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਛੂ ਲਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ, ਬੋਲੇ ਬੇਨ ਕੈਸੇ ਜਾਣੈ ਕਹੀਐ ਬੁਝਾਏ ਕਏ। ਆਛੋ ਲਾਗੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਖੋ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹਿਰੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਨੇ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਕਾਇਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਗੂੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਰੇਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਥੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰੇਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਟਿਮਕੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਫੇਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੋਥੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੰਚ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਸੇਬਲ ਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਗੜਾ ਲੂਲਾ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਏਬਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸਏਬਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਵਾਸਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਰਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਚਰ ਵੱਖਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਵੇਖੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਰਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਕਸੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ।
ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾਥ ਆਛੋ ਲਾਗੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਛਾ ਜੋਗੀ ਸੀ ਉਹ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ, ਬੋਲੇ ਬਿਨ ਕੈਸੇ ਜਾਣੇ ਕਹੀਏ ਬੁਝਾਏ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੌਨ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਨੀਕੇ ਜਾਣ ਅਵਤਾਰ ਰਿਦੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਖਾਏ ਕੈ। ਬੋਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਨੀਕੇ ਜਾਣ ਅਵਤਾਰ ਰਿਦੇ ਬਹੁ ਹਰ ਖਾਏ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਧਨਾਥ ਜਤੀ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਧਰਾਮੋ ਜਗ, ਉੱਚੋ ਨੀਚੋ ਪਦ ਤਜ ਸਿੰਘੀ ਨਾ ਬੁਝਾਏ ਹੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਸੀ ਇਹ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਿੱਧਨਾਥ ਜਤੀ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਧਰਾਮੋ ਜਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਥ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਜਤੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਖਰ ਹੈ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਨੀਕੇ ਜਾਣ ਅਵਤਾਰ ਰਿਦੇ ਬਹੁ ਹਰ ਖਾਏ ਕੈ, ਸਿੱਧਨਾਥ ਜਤੀ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਧਰਾਵੋ ਜਗ, ਉੱਚੋ ਨੀਚੋ ਪਦ ਤਜ ਸਿੰਘੀ ਨਾ ਬਜਾਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਨੀਚੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹ ਉੱਚਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਡਿੰਬ ਨਾ ਦਿਖਾਵੋ ਨਹਿ ਮਾਨ ਕੋ ਵਧਾਵੋ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕੋ ਮਟਾਵੋ ਦਵੈਤ ਮਨ ਤੇ ਭੁਲਾਏ ਹੋਂ। ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਿੰਬ ਨਾ ਦਿਖਾਵੋ, ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਆ। ਨਾ ਮਾਣ ਕੋ ਵਧਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੋ ਮਟਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਊ ਤੇ ਆਗੇ ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ
मैं तो आप कहना भी मेरा ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। नहीं तो जिन्नी अज पाठ पूजा हो रही, जिन्नी सेवा हो रही है, सारी दुनिया ब्रह्म ज्ञानी ना हो जाए। झगड़ा तो नाम दा है। हुण घुग्गू नाथ जोगी कहता जी मैं तो अपना पखंड भी नहीं विखाउंदा, अपना हंकार भी नहीं वधाउंदा, मैं तो दुख सुख भी खत्म कर दिता है। द्वैत मन ते भुलाए कि मेरे अंदर कोई ईर्खा नहीं, कोई मेरे अगे बह जाए, कोई पिछे बह जाए, कोई मैनू बुलावे ना बुलावे, कोई मेरे बारे कोई दसे कोई ना दसे। नहीं तो इस गल की कितनी चर्चा भी मेरा नाम नहीं नौस होया जी उत्थे। इन्हां दिनां दी गल है, सीसगंज साहब एक नगर कीर्तन आया अमृतसर साहब तो, दास की सेवा उत्थे सी। हुण 3 तो 4 कथा होनी सी। वो पहलां तो लेट आए, 10 बजे आना सी उन्होंने, आउंदियां करदे 12 बज गए। फिर कुछ बोलद्या बालद्या टाइम लग गया, फिर उन्होंने सरोपे दिंदियां टाइम लग गया। हुण उन्हां 'च एक निहंग सिंह सी, उहदा किसी ने ना ही नहीं बोलिया, ना ही उन्होंने सरोपा दिता। वो जदों 2:45 बजे तो मैं अंदर दरबार च गया भी मैं कथा शुरू करनी 3 बजे। उत्थे तो जी उन्हें कृपान कढ़ी तो गतका खेडे। उत्थे साडा सेवादार हुंदा सी निर्मल सिंह, उहदी विचारे दी उंगल भी अद्धी वढ़ती उन्हें। वो तो सारे नूं अगे लाई फिरे, कहता भी तुसीं मेरा नां क्यों नहीं अनाउंस किया, मैं नहीं अमृतसरों तुर के आया तुहाडे नाल, मैनूं सरोपा क्यों नहीं दिता। मतलब अद्धा घंटा उन्होंने कंट्रोल करन ते लग गया भी भरावा तू ऐ कर, जो कवे असीं करदे आ। वो कवे हाँ हाँ, उदों क्यों नहीं किया। एक घुग्गू नाथ जोगी कहता जी मैं अपना मान सन्मान खत्म कर दिता है, द्वैत मन ते भुलाए हैं, कोई ईर्खा है ही नहीं। इनू कहते हैं कोई बुरा कहो कोई भला कहो, हम तन दियो है ढार, अब हम चली ठाकुर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। इन्हां अगे जाके जोगियां दे हंकार भी सुना गया सी। ये मत सोचना भी सारे जोगी एक वर्गे ने, नहीं, ये एक जोगी दी गल है, घुग्गू नाथ दी। हाँ जी। उस्तत निंदा तज होए कै अचिंत नित, गुरु ना कहाए कै ना चेला पाए लाए हों। कहन लगा जी मैं उस्तत निंदिया छड़ दी है, मैं अचिंता, मैनू कोई चिंता नहीं मेरा की बनेगा, कोई मेरा नाम भी लवेगा मेरे मरण तो बाद के नहीं लवेगा। फिर अगली गल कहता जी मैं गुरु अखवाउणा ही नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैनू लोग वड्डा करके लोग गुरु कह के बुलाउण। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा इस धरती ते कोई चेला होवे, मैं चेले बनाउणा ही नहीं चाहता। नहीं तो आपां सारी उम्र बंदे ही इकट्ठे करते रहने आ, वो भावें रोज़ ही लुट पुट के लै जाण। हुंदा इदां ही है, 10 के चेले इकट्ठे करीदे ने, वो लै जांदे ने माल मत्ता, मुड़ के 10 होर इकट्ठे कर लईदे ने। वो गृहस्थियां वांगू ना सारा दिन वो टब्बर ही पालदे बनाउंदे रहीदा आपां। ये हालत केवल साडी नहीं, जिहड़े सो काल्ड गुरु ने हालत उन्हां दी भी इहो ही है। वो तो साडे गृहस्थियां नालों भी ज़्यादा बेचारे फसे हुंदे ने। साडे ते 1-2 पुत्तर हुंदे ने, उन्हां दे ते चेले भी हज़ारां की गिणती सैकड़ियां की गिणती च हुंदे ने। घुग्गू नाथ कहन लगा जी मैनू कोई चेला चाहिदा ही नहीं, मैं चाहता ही नहीं मैनू कोई गुरु कवे, मैं नहीं चाहता। हाँ जी। एकंकार खेल शिव शक्ति ना मेल को, बोल हों विसार कर कछु ना अलाए हों। मैं समझदा भी ये एकंकार दी खेड है। शिव शक्ति ना मेल को, वो कहता जी मैनू गल समझ आ गई है, पुरख दा ते प्रकृति दा, रूह दा ते मादे दा मेल कहता मैं वेख रहा। इस करके जदों मैनू समझ आ गई भी ये सारा एक ओंकार दा खेल है, ये शिव शक्ति दा मेल है सारा,
ਬੋਲ ਹੋਂ ਬਸਾਰ ਕਰ ਕਛੂ ਨਾ ਅਲਾਏ ਹੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਭ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਣ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਹ ਘੁੱਗੂਨਾਥ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਦਾ ਤੇ ਮਾਦੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਿਖਿਆ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੇਹੋ ਰੇ ਮੀਤ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਕੀ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਜਗਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤਣ, ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘੁੱਗੂਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਠੇ ਤਬ ਧਾਇ ਕਰ ਚਰਨ ਲਗਾਏ ਮੇਲੇ, ਰਿਦੇ ਹਰ ਖਾਏ ਦੂ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਉੱਠੇ ਤਬ ਧਾਏ ਕਰ ਚਰਨ ਲਗਾਏ, ਮਿਲੇ ਰਿਦੇ ਹਰ ਖਾਏ ਦੂ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕੈ। ਬੜਾ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਤਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਾਕਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੀ, 3 ਵੀਲਰ ਫੜ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਲੰਘੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਦਣ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ 2020 ਠੀਕ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2020 ਤੇ ਐਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਠ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।